इस सैगमेंट की शुरुआत पठानकोट तो। पठानकोट दे आर्मी एरिया च एक जवान ने अपने दो साथियों को गोली मार दी। वजह हैरान कर देने वाली। ते दोवां जवानों की इलाज दौरान मौत हो गई, जबकि छत्तीसगढ़ का रहने वाला सिपाही लोकेश कुमार ध्रुव मौके तो फरार हो गया। जानकारी मुताबक हमलावर जवान छुट्टी ना मिलने तो परेशान सन, जिसने अपने दो सीनियर हवलदार गौरी शंकर ते तेलांगी सूर्या नूं मौत के घाट उतार दिता। पुलिस दे कोल दर्ज करवाई गई FIR के मुताबक जिस राइफल तो गोली चली और राइफल मृतक हवलदार गौरी शंकर दी सी, जिसनों उसने अपने रैक दे विच संगली मार के रखिया सी ते उसदी चाबी गौरी शंकर अपने सराणे हेठ रख के सौ गया सी। हमलावर लोकेश ने पहला चाबी चोरी करके राइफल कड्ढी अते फिर दोवां हवलदारां नूं गोलियां मार दित्तियां। खैर बहुत बड़ा मामला तो नजर नहीं आता, पर जिहड़े फौज के जवान होंदे ने, जिहड़ियां आर्मी या पैरामिलिटरी फोर्सिस दे विच होंदे ने, कई महीने अपने परिवारां दे नाल मिल नहीं पाते। लाजमी तौर पर छुट्टी नूं लैके जे पूरी घटना वापरी है तो बहुत हैरान ते परेशान करने वाला मामला है। उधर अमृतसर दे विच कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस रोस प्रदर्शन दे विच कांग्रेसी संसद मैंबर गुरजीत औजला ते साबका उप मुख्यमंत्री OP सोनी पहुंचे, जिन्हां ने अग्निपथ योजना नूं नौजवानों के भविख दे नाल धोखा दस्सिया। औजला ने कहा कि केंद्र अग्निपथ राहीं खेती कानूनां दा बदला ले रही है। वो अपने लैटर ਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਆ। उधर OP सोनी ने केंद्र ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। दरअसल कांग्रेस वालों देश भर दे विच अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है ते सोमवार नूं पूरे पंजाब भर दे विच कांग्रेस ने रोस प्रदर्शन किए। इस सब दे विच चले काबिले गौर यह भी है कि जो अग्निपथ योजना के तहत अर्जियां जिहड़ियां नौजवानों दियां पहुंच भी रही ने। एयरपोर्ट के कहा जा रहा है कि 50,000 तो ज्यादा जो नौजवानों ने अग्निपथ योजना का लाहा लैण लई अपनी अर्जी भी दे दी। अगली खबर पटियाला तो। पटियाला के समाणा तो, जिथे कुछ लोगों ने चंडीगढ़ हिसार रोड के उत्ते जाम लगा दिता। सड़क विचाले खड़े मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ते सड़क ते जाम करके बैठे ये लोग मृतक नौजवान मनप्रीत दे लई इंसाफ की मंग कर रहे हैं, जिहड़ा कि भाखड़ा नहर के तेज वहाव दे विच रुड़ गया। परिवार का इल्जाम है कि मनप्रीत नूं उसदे दोस्तां ने कतल किया है। मेरे पुੱਤ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰੇ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ? ਮਵੀ ਸੱਪਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਜਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਫੇਰ ਜੀ ਭੋਲੇ ਕੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟ ਮੂਟ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ। ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਖੜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ। पीड़िता मुताबक मनप्रीत के घर बेटी ने जन्म लिया सी ते उसके दोस्तों ने उसनू पार्टी के लिए बुलाया, पर उसका कत्ल कर दिता गया, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार को कार्रवाई का भरोसा दिता है। ਉਹ ਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। उधर सड़क बंद होने की वजह नाल मुसाफर ते वाहन चालक परेशान होंदे नजर आए। सड़क ते लंबे जाम लग गए, जिस कारण कई राहगीर प्रदर्शनकारियों दे नाल भिड़दे भी दिखे। अगली खबर पटियाला तो ही है। पटियाला के पुलिस लाइन क्वार्टरां दे विच एक ASI ने खुद नूं गोली मार ली। पुलिस इस पूरे मामले में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। इस दौरान एक गोली ASI दविंदर सिंह की पत्नी नूं भी लगी, जिस कारण उसकी मौके ते ही मौत हो गई। कहा जा रहा है कि वारदात मौके ASI दा पत्नी दे नाल झगड़ा हो रहा सी ते उसने फोन करके गुआंढियों नूं धमकी दी ते कहा कि वह अपनी पत्नी नूं गोली मार देवेगा। उधर इस मामले ते पुलिस कुछ भी बोलण तो फिलहाल बच रही है। पूरा जांच का विषय जरूर है कि यह घरेलू कलेश की वजह के नाल हुई या फिर गलती के नाल गोली चली है। खैर जो गोली चले ASI तो पुलिस का एक बड़ा अधिकारी होंदा है और किसी का कत्ल हो जाए या किसी की मौत हो जाए फिर फर्क तो पैंदा है। हुण रुख करते हिमाचल का। हिमाचल तो कुछ अहम खबर। हिमाचल के कुल्लू के विच एक बुजुर्ग महिला का कत्ल कर दिता गया। कतल किसी हथियार नाल नहीं सगों कुट-कुट के किया गया। 60 साला बुजुर्ग महिला घर दे विच इकल्ली रहिंदी सी ते कातल ने इसे दा फायदा चुकिया। मौके ते पुलिस भी पहुंची ते फोरेंसिक टीम भी, जिन्हां ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि कतल क्यों होया यह जांच का विषय है, पर जिले दे विच 4 दिनों के अंदर यह तीजा कतल होया है, जिसने लोकां नूं सहम दे नाल जरूर भर दिता है।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਆਈਏਐਸ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਆਈਏਐਸ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, 12 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। We are all innocent. I have full faith in the government. I have full faith in the judiciary. चलो जी। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਸਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ? आओ जाओ। What in that case? Sir, इधर आओ जी। ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਟ ਫੇਰ ਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਫਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬੇहद ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ 17 ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰਲਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੂਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ। ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ?
ਅਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਰਾਜੀਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਤਲकांड ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗੋਬਾਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। 25 ਸਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ MSc ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਨੇ ਪਿਤਾ ਖੋਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੌਸਮ बेहद खराब रह सकता है। 29 और 30 तारीख के आसपास जो है वो रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि मानसून आएगा तो एकदम से पूरे प्रदेश में एंटर भी कर जाएगा, तो रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। कुछ क्षेत्र जो है लोअर मिड हिल हिल्स के जो एरियाज है वहाँ पे हमने हैवी रेनफॉल वार्निंग भी रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि मानसून के आने के दौरान। सोमवार ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਚੰਬਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਸੋਲਨ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। चीज आपको देखने को मिलेगी, लगातार परसिस्टेंट क्लाउड्स भी देखने को मिलेगा और जो हवाएं हैं उसकी दिशा भी बदल गई है, साउथ ईस्टर्ली हवाएं आ रही है, तो पूरा मानसून एक पैटर्न पूरा बन चुका है और अगले जो है 2 से 3 दिनों में मानसून आने की संभावना प्रबल है। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦ ਵਧਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਇਹ ਘਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੰਨੇ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ। ਦੋ ਥਾਈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਹੀ ਚੱਲਾ ਵਾ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਮਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਲਾਚ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 201 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। A ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼, B ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ, C ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ D ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ C ਆਪਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ।